우리가 지금 이 살고 있는 현상 자체를 한번 생각해 보면은 여러분들이 지금 이 자리에 앉아서 이렇게 이야기를 듣고 있는데 여러분들 노력에 의해서 지금 이 자리에 와 있습니까? My question is, you are here because you try to come here with your effort? 그런데 어떻게 보면 그래요. 나의 주의가 여기에 모아지지 않고서는 이 자리에 올 수가 없겠죠. In a sense, yes. If my attention is not focused on here, then I would not be here. 그러나 그 이면을 조금 더 들어가 봐요. But let's see something behind that. 여러분들이 여기 올 수 있는 것은 1차적으로 여러분들이 살아있기 때문이잖아요. The reason why you can come here is because you are alive. 근데 여러분이 사는 것이 여러분 의지로 사는 겁니까? But you are living with your will? 여러분 의지로 숨 쉬어요? 여러분 의지로 여러분 피를 돌리고 있어요? 여러분 의지로 여러분 이 몸이 움직이고 있습니까? 사실 가만히 생각해 보면은 우리가 사는 것 자체가 우리 의지로 사는 게 아니잖아요. If we think deeply, we are not living by our own effort. It's something else. 다른 것이 이미 나와 함께 하고 있잖아요. Something else is already with me. 내가 어떠한 노력하거나 애쓰거나 내 살아야 해 하지 않더라도 이미 어떠한 것이 나를 살리고 있잖아요. Something else is already. Let me alive. Let me be alive. Without any effort. 그래서 정말 중요한 것은 이미 존재 안에 디자인되어 있어요. 우리가 하는 것이라고 하는 것은 먹는 것 좀 골라 먹고 그렇잖아요. 운동 좀 내가 좀 의식적으로 하는 사람들 하고 그런 몇 가지 내가 의식적으로 의도해서 하는 것들이 있겠지. 이렇게 팔팔하게 살기 위해서는. 그러나 내 의지와 의식하고 상관없는 엄청난 요소들이 이미 내가 사는 것 뒤에 움직이고 있는 거예요. 공기, 물, 이거 다 내가 노력해서 얻게 되는 건가요? Vast things are working for me to live. Already. It's designed in my being. 어느 날 갑자기 이 생각이 제 의식 속에 딱 들어오면서 그 다음부터 제가 보는 것이나 듣는 것이나 그 모든 것의 그 시각을 완전히 바꿔놔요. One day, this kind of awakening came to me. 이미 나와 함께 하고 있는 엄청난 것이 있구나. This awakening is already something enormous is with me. 내가 의식하건 의식하지 않건 이미 나와 함께하는 엄청난 힘이 있구나.
엄청난 요소가 있구나. There's something enormous power or some element is already within me. 나는 잘난 척 혼자 잘난 줄 알았지. I thought of myself as a separate being and it's very good something. 그것이 인식되면서 저에게 올라온 기도가 주님, 당신이 이미 나의 모든 것 속에 이미 계셨군요. 하는 것이었어요. And awakening to this, my prayer was that, oh my Lord, you have been with me all the time already. 이미 나의 모든 것 속에, 이미 모든 것 속에 녹아져 있었고, 그 뒤에 있었고, 함께 있었고. 나의 주님이 이미 함께 계시구나. My Lord is already with me. Inside of me, in the background of my expression, 나의 표현의 뒤에 함께 하고 계시고, 그리고 한 걸음 더 나아가서 만약 주님이 나와 함께하지 않으신다면 그 순간 나는 존재할 수 없구나. If the Lord is not with me, I cannot exist anymore. 그리고 한 발 더 나아가서 이 우주 안에 가득 차 있는 게 바로 그 힘이구나. 주님의 힘이구나. 하는 것이었습니다. And furthermore, what is full in the universe is the power of the Lord. 어제 뒷길을 산책을 했어요. 산책을 하면서 이렇게 보니까 풀들이 다 누렇게 죽어 있고 나무 잎사귀도 다 떨어져 있고 숲이 이렇게 휑하니 다 보이고 그렇더라고요. Yesterday I walked along the behind of our resort and there I saw grasses and trees yellow and I couldn't feel the life there. 생명이 움직이는가? 잘 안 보이는 것 같았어요. 그러면서 그걸 보면서 드는 생각도 이미 있는 디자인대로 모든 만물이 움직이고 있구나. And a thought came to me. Everything is already working under a design already exist. 그 모든 만물이 때에 따라서 어떻게 되어지고 그리고 그것이 땅에 떨어져서 다시 생명에 그것이 다시 생명으로 태어나게 하는 그러한 밑거름이 되고 하는 그러한 모든 조화가 이미 그 모든 광경 안에서 그대로 움직이고 있구나. Very basic design is moving there. Everything. Where moving based on the season, different moving.
pulsation, rhythm. 최근에 그 페이스북에서 어떤 글이 올라온 걸 봤어요. 근데 그게 아인슈타인이 그 어린 딸에게 보낸 편지라는 것이었어요. I read a letter written by Einstein to his young daughter in Facebook. 근데 그 내용을 보고 깜짝 놀랐어요. And reading the content, I was amazed. 왜냐하면 내가 요즘 느끼고 있는 그것이 거기에 쓰여 있는 거예요. Because what I experienced and awakened was expressed there in that letter. 아인슈타인이 딸에게 보냈다는 그 편지에. 와, 아인슈타인이 벌써 그 오래 전에 이걸 깨닫고 그 딸에게 썼단 말이야. And I thought, Einstein already awakened to this truth long ago and already wrote to a daughter. 근데 거기에 재밌는 거예요. 거기에 이제 내용이 그 아인슈타인 딸이 아인슈타인한테 받은 편지 묶음을 뭐 이스라엘 어디 헤브류 뭐 대학인가 기증을 하면서 그것을 뭐 아인슈타인 사후 20년 이내는 공개하지 말아 주십시오. 이렇게 부탁을 하고 기증을 했다는 내용이에요. 그런데 그것이 지금 이제 오픈돼서 나온 편지라는 거예요. And the story goes like this. Einstein's daughter donated package of letter from her father, and on the condition that don't reveal it within 20 years after Einstein's passing away. And that letter, as the time passed, the letter is revealed for the first time to the world. 스토리가 재밌잖아요. It's a very interesting story. 근데 더 재밌는 것은 거기 포함되어 있는 내용이에요. More interesting thing is that what is written there. 거기에 이런 구절이 나와요. 아인슈타인이 이렇게 썼다는 거예요. 이 모든 것을 지배하고 있는 어떤 힘이 있는데 그 힘에 대해서는 아직 알려지지 않았다. 과학자들도 아직 그걸 느끼긴 느끼지만 그걸 정확하게 디파인하지 못했다. 그 힘이 무엇인가? 그 우주를 지배하고 있는 우주의 힘이 무엇인가? 그게 사랑이다. 이런 내용이에요. In the letter, Einstein said that there is something, some force which governs everything in the universe, but the scientists cannot define it. Somebody feel it, but cannot define what that is. But that universal force is love. 그러면서 이 과학자들이 그 Unified Theory 어떤 그 이론을 그 우주의 우주를 운행하는 그 이론을 이렇게 찾으면서 그들이 가장 그 강력한 보이지 않는 힘에 대해서 잊어버렸다. And when scientists looked for a unified theory of the universe, they forgot the most powerful unseen force. 그리고 그것이 사랑이다. 이런 거예요. And that force is love. 와, 아인슈타인 그렇게 이야기했단 말이야. And as I read it, Einstein said like this. 그 아래에 이제 태그들이 쫙 달려있는 싹 보니까 그 편지가 가짜 편지라는 거예요. And there are lots of tags, and one of them is that letter is fake. 그래서 좀 인터넷에 찾아봤어요. 가짜 편지예요.
그런데 가짜 편지면 어때요? 너무나 중요한 어떤 내용이 담겨있기 때문에 인터넷에서는 계속 그게 돌고 있고, 그리고 위키피디아에서 그 편지 이야기가 나와요. 인터넷에서 돌고 있는 아인슈타인의 이 편지라고 하는 그 딸에게 보낸 편지라고 하는 것이 그게 가짜입니다. 이렇게 아인슈타인 가계를 소개하는 그 위키피디아에도 그게 소개돼 나와요. 그만큼 지금 이 편지가 돌고 있다는 거예요. And in Wikipedia that the letter written to his daughter is fake. 조금 허망하죠. 가짜라니까. 아니? 제가 다른 이야기 하나 해드릴게요. 최근이 아니라 한 2년 전인 모양인데, 어떤 미국에서 책이 출판됐는데, 그 책 제목은 당신이 사용하는 말이 당신의 뇌의 구조를 바꿉니다는 거예요. I'd like to introduce some content of a book. The book is Words Can Change Your Brain. 이 미국 토마스 제퍼슨 대학에 있는 그 뇌과학자 앤드류 뉴버그라는 사람하고, 그 다음에 이제 이 소통 전문가 마크 로버트 올드맨이란 두 사람이 공저한 책인데, 우리가 사용하는 말이 우리의 뇌의 구조를 바꾼다는 거예요. I'd like to introduce a book that is written by Dr. Andrew Newberg, a neuroscientist at Thomas Jefferson University, and Mark Robert Waldman, a communication expert. And the title of the book is Words Can Change Your Brain. 거기에 써 있는 것이 한 단어가 육체와 정서적인 스트레스를 조절하는 유전자의 표현에 영향을 줍니다 하는 내용이 담겨 있어요. And there they write, a single word has the power to influence the expression of genes that regulate physical and emotional stress. 그래서 그 말이 어떤 긍정적인 사랑이나 평화나 같은 이런 긍정적인 걸로 채워져 있을 때 우리는 우리의 뇌가 어떻게 작용하는지 하는 것을 바꿀 수가 있는 것인데, 그것은 이 우리의 전두엽에 있는 그 인지를 인지하고 로직, 리즈닝, 논리, 이성적인 그 인지 능력을 더 강화한다는 거예요. When we use words filled with positivity, like love and peace, we can alter how our brain functions by increasing cognitive reasoning and strengthening area in our frontal lobes. 그 반대로 우리가 부정적인 말을 사용하면은 어떤 이 스트레스를 관리하는, 스트레스를 이렇게 조정하는 데 기여하는 어떤 신경화학 물질,
이 나오는 것을 차단한다는, 방해한다는 거예요. 부정적인 단어를 사용하면. On the opposite end of the spectrum, when we use negative words, we are preventing certain neurochemicals from being produced which contribute to stress management. 그래서 거기에 좀 상당한 설명들이 나오는데 거기에 또 그 책에 써지기를 이 어떤 분노의 말은 그 뇌를 통해서 어떤 얼람 메시지를 보낸다. 경고 메시지를 보낸다는 거죠. 그래서 그 논리 중심, 논리 중추, 이 우리의 전두엽에 있는 논리 중추를 부분적으로 닫게 한다는 거예요. Angry words send alarm messages through the brain, and they partially shut down the logic and reasoning centers located in the frontal lobes. 놀라운 일이잖아요. 그래가지고 이게 연구하는 방법이 뭐 이런 식으로 뇌 사진을 찍는 거예요. 계속 이 사람이 이제 그 앤드류 뉴버그라고 하는 사람이 그 뭐 종교랄지 또는 이 명상이랄지 이러한 영역에서 이 뇌의 작용이 구체적으로 어떻게 그러한 것을 통해서 바뀌고 작용이 변하는가 하는 걸 연구하는 사람이에요. 그래서 그것을 전부 그래서 어떤 명상할 때 이제 뇌 사진이 어떻게 바뀌는가, 어느 부분이 더 활성화되고 어느 부분이 더 이렇게 비활성화되고 하는 것 등등을 전부 이제 관찰하면서 그러면서 이제 뭐 예를 들면 티벳 고승들을 이제 초청해가지고 한달치 뭐 이제 그런 연구들을 하는 거예요. 계속 그러면서 이제 그것을 아까 그 소통 전문가와 같이 그 내용들을 이제 같이 책으로 썼더군요. 이것은 페이크가 아니에요. 이것은 가짜가 아니에요. 결국 문제는 나의 의식이 나와 함께하는 이미 있는 이 주님의 뜻에 정렬하는가 않는가 하는 것만이 우리 삶의 문제예요. The question of each of us is whether I am aligned with the will of already existing my Lord or not. 내가 정렬을 할 때는 주님을 초대해서 내가 주님과 함께 어떤 것을 하는 거예요. 그것은 그 주님의 특성이라고 하면 뭐겠어요? 사랑과 진리와 생명이겠지. 그게 나를 통해서 사랑과 진리와 생명이 표현되어질 때 그때 주님이 함께 하는 거예요. 그러니까 내가 뭐라고 하더라도 그냥 내가 이 단절되어 있는 조그만 내가 어떤 표현을 하는 게 아니에요. 나는 주님과 함께한 내가 어떤 표현을 하는 거예요. 그러니까 그 표현의 영향은 굉장히 큰 거죠. 내가 생각하는 것하고는 전혀 다른 그런 영향이 나간다. 나를 통해서 나의 뒤에 있는 분이 보인다. 내가 말을 하지만은 그냥 나만 보이는 것이 아니라 나를 통해서 이미 존재하는 나의 뒤에 있는 큰 존재가 표현되어지면서 전달된다. The question is whether I am aligned with my Lord or not. And when I express the characteristic of my Lord, say love, truth, and life, then what I am expressing is not expressed by separated my being, but
bigger being is my Lord. And that big being is expressed through my expression. So that influence is far bigger than we think. 그렇지 않을 때, 이 아까 부정적인 어떠한 것이 표현돼, 부정적인 말을 표현한다 하는 것은 사실은 주님하고 관계없는 거예요. 주님은 그 부정적인 그러한 것과는 상관이 없는 존재예요. 그러면 벌써 끊어져 있는 거죠. 그럼 벌써 나의 뇌의 어떤 이제 그런 과학자들은 이제 그런 것들을 이제 찾으려고 하는 거지만은 이미 끊어져 있기 때문에 나 혼자 있는 거죠. 나 혼자 있어가지고 얼마나 하겠어요? If I expressed some negative something, then it has no relationship with my Lord. Then I'm trying to do something by myself, of myself. No power at all. 그래서 문제는 주님과 내가 일치하는가, 사랑과 일치하는가, 진리와 일치하는가 하는 거죠. 사실 주님과 함께하는 나는 나의 세상의 모든 것에 대해서 책임을 지는 존재죠. The being is my Lord is responsible for my world. 주님은 이 우주의 모든 것을 책임지는 존재예요. The Lord is the being who is responsible for the whole universe. 그리고 나의 세계에 대해서는 주님은 나를 통해서 책임을 져요. And in my world, my Lord is responsible. My Lord fulfilled responsibilities through me. 그러니까 내가 나의 세계를 책임지는 것은 나로서 끝나는 게 아니라 나의 주님의 책임을 충족시키는 것이 되는 거예요. What I'm doing in my world is not disconnected only in me, but is fulfilling the Lord's work. 마틴의 서비스에 이런 제목이 있습니다. 이런 서비스가 있어요. 참된 응답은 주님을 자유롭게 한다. There's a Martin service named True Response, Liberate the Lord. Liberate God. 그러니까 주님은 자유로운 존재예요. 구속되어 있는 존재가 아니에요. 그럼에도 불구하고 나의 세계에 있어서는 내가 만약 나의 책임을 다하지 못한다면은 주님은 나의 세계에 있어서는 묶여 있는 거예요. 나의 세계는 나에게 다 이렇게 일임되어 있는 세계인데 그것이 성취되지 않고 있는 한은 주님은 나의 세계에 관한 한 묶여 있는 존재다. 묶여 있다. 그래서 내가 주님께 응답한다는 것은 사실은 단지 아름답습니다. 주님 고마워요. 이것만이 응답이 아니에요. 주님의 일을 내가 하는 것. 그것이 참된 응답이에요. 주님과 함께 주님의 일을 나의 세계에서 하는 것. 이것이 참된 응답이에요. The true response is that I'm doing what our Lord is doing with my Lord in my world. If I do not fulfill that in my world, my Lord is shackled.
묶여 있는 거예요. 내 세계에서는. 그래서 이 시간 함께 하시는 주님, 한시도 떨어져 있지 않은 주님, 나의 이 몸속에 이미 작동하고 계시고 나의 의식을 통해서 흘리고 계시고 나의 정서를 통해서 표현되고 계시는 주님, 을 우리가 의식하는 것과 의식하지 않는 것은 차이가 큽니다. 우리가 너무나 그것을 의식하지 못하고 혼자서 외롭게 슬퍼하고 외롭게 무엇을 하려고 하고 할 때 안 되는 거예요. 될 수가 없지. 그러나 우리가 눈을 뜨고 보면은 한시도 주님께서는 우리를 떠난 적이 없다. 어떤 상황에서도 함께 해오셨고 지금도 하고 계시고 앞으로도 그럴 것이다. 내가 표현하는 모든 것 속에 주님이 함께 하시도록 하는 것은 내가 해야 할 일이다 하는 것이죠. My Lord has been with me. If I am not conscious for that and think of myself as a separate being, then I will be in trouble. But we are consciously know this fact, this truth, make us quite different stance in our life. 우리 삶에서 우리가 이것을 항상 인식하고 있는 것이 우리의 삶에서 우리의 서 있는 자리를 전혀 다르게 만들어준다. 아까 민주님께서 이야기하시면서 벌써 이미 알고 있다. 나의 어떤 부분이 이거에 대해서 이렇게 거절하려고 하고 하지만은 이미 나는 이미 알고 있다. 나는 내가 표현되어질 수밖에 없는 것을 알고 있다. Minju said that she wanted to reject the proposal, but something inside of her knew already. The true being need to be expressed. 그것은 바로 우리가 그러한 존재이기 때문에 우리는 아까 이 앞에 시간에 어웨이크닝 마지막 시간에 어웨이크닝 그 이전 시간에 제가 우리 의식의 구조에 대해서 이야기를 하는 기회가 있었는데 그때 여러분들 기억하실 거예요. 우리가 돌아서서 우리 주님을 향할 때 나의 모든 것을 열고 주님을 그대로 받아들인다. 그래서 주님과 하나가 된다. 그리고 그런 상태에서 하나가 된 상태에서 이 세상을 향해서는 나의 사랑을 발산한다. 그것은 주님의 사랑을 나를 통해서 발산되도록 하는 것이다. 그것이 우리의 삶이다. 이야기를 했습니다. 바로 그거죠. 우리는 주님과 하나 돼서 이 세상을 향할 때 우리는 엄청난 존재입니다. In the previous lecture, I said about the structure of our consciousness in the seminar. And there, we turning back to our source, our Lord, we open our heart and receive everything. Receive love. And turning toward our words, we radiate our love. We radiate our Lord's love to the world. 그래서 우리가 어떤 상황에 들어갈 때 그 상황은 나의 세계는
내가 들어가는 경험을 한다. And the words of my words, the situation, when I enter into that situation experience something very different. 그것은 그 상황에 사랑의 주인이 등장하는 거예요. And that situation, in that situation, the Lord of that situation is entering in through me. 나를 통해서. 내가 그 상황에 등장함을 통해서. 전혀 다른 상황을, 다른 것을 경험한다. 나의 세계는. 그 세계가 어떠한 세계든 간에 상관없이. 비극적인 세계일 수도 있고, 겉으로 보기는 아주 어려운 상황일 수도 있고. 그러나 그대로 내가 그 상황에 들어감으로 해서 그 상황이 그 영향을 받기 시작한다. 사랑의 영향을 받기 시작한다. 사랑은 사실은 모든 것의 근본적인 창조자예요. 그 창조의 힘을 경험하기 시작한다. 그 상황이. 그전에는 거기에 미움이 있고 질투가 있고 모든 어떤 그런 부정적인 것이 있다 하더라도 그 상황에 내가 등장함을 통해서 그 상황은 다른 것을 경험한다. Even though the situation is experience something different, sometimes fear or hate, but as I come into that situation, the situation experienced love. Love is the basic power of creation. 우리 각자는 그러한 존재다. 그것을 내가 의식할 필요가 있다. Each of us is such being, and we need to be very conscious on that. 그래서 우리가 사실은 의식하나 의식하지 않으나 이미 주님은 우리와 함께 하시지만, 그러나 우리가 그것을 인식할 때, 의식하고 있을 때 나의 주의가 달라지고, 그리고 내가 어떤 상황에서든 창조자로서 임할 수가 있게 됩니다. Even though I am not conscious on this, my Lord is with me all the time. But when I am conscious, I can be a creator in whatever situation. I can do the role of creator in whatever situation. 그래서 그 상황은 어떤 상황이어도 상관이 없다. 오늘 아침에 여기가 정의가 나갔어요. 정의가 갑자기 나갔다고 연락이 왔어요. 근데 그러면서 드는 생각이, 우리가 얼마나 취약한 구조 위에 서 있는 문명인가 하는 거가 처음에 생각이 딱 들어왔고, 그리고 거기에만 우리가 의존한다면은 와, 쉽게 망할 수 있구나. In the morning, as I knew that there's no electricity available here in this room, I thought how weak foundation on which our civilization is set. 그러면서 불이 없으면 어떤가, 전기가 없으면 어떤가, 하지 그대로. Then what matters? If there's no electricity available here, okay, with that condition, let's do it. 그러면서 전기가 없이 하려면 어떻게 해야 하나 하는 걸 준비하기 시작했어요. 제가 여기 같이 와가지고 막 같이 전기를 어떻게 해야지, 그렇게 하지 않고, 그건 하실 수 있는 사람도 있으니까 하는 것이고, 나보다도 잘하는 사람도 있고 하니까, 나는 전기가 없을 때 그러면 어떻게 할까 하는 것을 준비를 했었죠. 근데 다행스럽게 우리 요키님이 오셔가지고
저기서 전기를 빼가지고 이렇게 연결해서 이제 이것만 딱 전기를 들어오게 했어. And then Uki came and he connected this projector. 그래가지고 이걸 하기 시작했는데 그 다음에 전체적인 전기가 확 돌아. 간단하게 어떻게 어디를 건든 모양인데. 전문가가. 심플. 우리는 어떤 상황도 놀랄 만한 상황은 없다. 우리는 어떤 상황도 좋다. 있는 그대로 속에서 창조한다. We do not judge the situation itself. Any situation is okay, acceptable. In that situation, we do our role as love. 사랑으로서 우리의 역할을 한다. 도노님께서 상황이 나를 경험한다 라는 이야기를 다시 해주셨는데 우리는 사실은 사랑에만 열려 있습니다. 진리에만 열려 있고 그 외에 어떤 다른 거에도 우리를 열 필요가 없고 그래서 그 사랑과 진리라고 하는 것은 사실은 내가 눈 뜨고 보면은 사랑하는 게 없어요. 꼭 뒤를 돌아서만 나의 주님을 향해서만 사랑이 있는 것이 아니라 조그만 뛰어노는 어린이 속에서 그 해맑은 웃음 속에서 꽃 속에서 어떤 누구 속에서 심지어 막 분노하는 얼굴 속에서 그 이면에서 느껴지는 사랑과 진리와 생명의 그 외침을 들을 수가 있어요. 어떤 것 속에서도 우리가 의식할 때 그 속에 그 바탕에 움직이고 있는 힘을 우리가 가다할 수가 있는 거예요. 그래서 그것을 우리 상징적으로 우리의 뒤를 향한다 했지만은 사실은 내가 가득 차 있을 때 다른 것은 들어오질 않아요. 나에게. 어떠한 것도 비난과 두려움과 어떠한 것도 다른 것은 들어오질 않아. 다 넘쳐버려. 이미 나는 사랑으로 가득 차 있기 때문에 내 잔이 넘쳐. 그러면서 모든 것 속에 있는 것과 내가 만나진다. 모든 것 속에 있는 사랑과 진리와 생명을 내가 만날 수가 있다. 볼 수가 있다. 막 떼쓰는 애를 보면서 너 왜 떼써? 겉으로는 떼쓰지만은 그 떼쓰는 뒤에 있는 것이 무엇인가를 읽을 수가 있다. 그걸 읽으면서 그것을 내가 터치해 줄 때 떼쓰는 애는 한순간에 떼쓰는 모습이 사라지고 그 뒤의 모습이 드러난다. 그 떼쓰는 것만 가지고 거기에 내가 리액트 할 때, 반응하고 할 때 그때는 그것을 더 키워주지만은 그러나 그 뒤에 있는 그 떼쓰는 아이 모습 뒤에 있는 생명을 내가 터치해 줄 때 그 생명이 드러난다. 누구나 마찬가지다. 우리가 어떤 상황도 사실은 그러니까 어려운 상황이 없는 거예요. 그 상황 속에 있는 그 핵심, 에센스를 내가 잡게 된다면은. 그런데 왜 그러는가? 창조자로서는 거기서부터 시작해야 하기 때문에 그걸 내가 찾는 거예요. 안 보일 때는 내가 이 확대경을 가지고도 찾는다 하는 말을 하잖아요. 그럴 때 그게 있다. Yeah, I said that we turned to our source and love is pouring to me and fill my cups and my cup is over. Then when my cup is over, the other things other than love cannot be inside of me. It's all flow out. So in the situation, whatever there is, nothing can come into me, because I'm filled with love. And
when I'm in the state, I can find love, truth, and life in whatever situation, in whatever expression. Because the basic element of the expression, power, is love. So externally something different, some negative, something is expressed, but behind it, we can see the seed of that expression, which is love, truth, or life. So 우리가 그러한 시만이라고 그러잖아요. 이 표현, 겉으로 표현돼서, 특히 말로 표현돼서 전달될 수 있는 게 오늘 아침에 물어보니까 7%라고 그러는 건 7%밖에 아니래요. 다른 실제 나머지 90% 이상이 다른 것을 통해서 전달되고 있다는 거지. 그런데 그것을 우리가 내가 사랑으로 가득 차 있을 때, 그때 나의 가슴이 순수해지고, 순수한 가슴으로 그 상황을 볼 때, 그것이 내가 감지할 수 있다. Oral language can communicate only 7% of what's there. The rest need to be recognized by the other mechanism. With a perception of a heart or with a perception of or something different. We have the ability to perceive. 그 겉에 드러난 것 넘어서의 근본이 되는 것들을 우리가 보면서 그것과 내가 관계할 수가 있다. 그럼으로써 거기서부터 창조를 시작한다. 우리는 창조로서 그 능력이 있다. We have the ability as a creator to see the seed in every situation and everybody. 오케이. 감사합니다. 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다.